जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 252। स्कूल काम जोगु किछि दिन आउ माँ पाखक जीवार समय पाई नथिली। अनेक दिन परे आज पुणी माँ पदप्रांतरे जाई बसिबारु माँ केते आनंद प्रकाश करने को लगिले। भूदेव महाभारत पढ़ुला। पिला लोक पढ़ा डेरी होउथिला। माँ को शीघ्र उठा हेब कारण संध्या प्राय हो आसुची। सेथिपाई से भूदेव को कहिले यहाँ दे, से पानी परी शीघ्र शीघ्र पढ़ीदेव। यही अध्याय शेष न करी तो उठी पारिबी नहीं। माँ को आदेश रे महाभारत पढ़ा बसिली। एथिपूर्वर आउ केबे माँ पाखरे बसी पढ़ी नथिली। टिके लाज लगुए। जा हो कौन सी प्रकार अध्याय शेष कली। महाभारत को माँ हाथ जोड़ी प्रणाम कर उठिले एवं आमे समस्ते ठाकुर घर को आरती देखा गलु। माँ निर्दिष्ट आसन रे जपरे बसिले। जप परे हरिबोल हरिबोल करी उठी ठाकुर को प्रणाम करी समस्त को प्रसाद देले। कथा कहू कहू कर्मर कथा उठिला। माँ कहिले सर्वदा काम करने को हुए। काम कले देह मन भल रहे। मु जेतेबेले जयराम बाटी रे थिली दिन राति काम करुथिली। कुआडे कहारी घर को जाऊ नथिली। गले ही लोके कहूथिले आलो माँ श्यामा झीर पागल जई सांगरे बाहागर होईछि। से कथा शुणा हेब बोली मु केउठिकी जाऊ नथिली। थरे सेठारे मते खूब कठिन बेमार होइथिला। कौन सी प्रकार भल हेउ नथिला। शेषरे माँ सिंहबाहिनी दुआरे अधिया पड़िली। तेबे जाई भल हैला। बड़ जाग्रत देवता। सेठाकर माटी डबारे रखिछि। निजे खाए एवं राधु को सबुदिन से माटीरू टिके टिके खाइबाकू दिए। माँ को घर सामना पड़ियारे नाना देशर केते गुड़िए स्त्री पुरुष बास करुथिले। सेमाने नाना प्रकार कामधंदा करी जीविका निर्वाह करुथिले। तांका भितर जनकर उपपत्नी थिला। उभय एकाठी ही रहुथिले। सही उपपत्नीर कठिन रोग होइथिला। माँ से कथा उल्लेख करी कहिले किपरि सेवा जे से करिछि माँ एमिति आउ देखि नाही। एहा को ही कुहा जाय सेवा। एहा को कहिबाकू हेबो टाण। एहा कहि तार सेवा गुणर अनेक सुख्याति करिबाकू लागिले। उपपत्नीर सेवा आमे ताहा देखिले घृणारे नासिका कुंजित करिथांतु संदेह नाही। मंद भितरु मध्य भलटिकु जे नेबाकू हुए ताहा कोन आमे माने जानू। सामना पड़िया पाख घरू गोटे गरीब हिंदुस्तानी स्त्रीलोक ताहार रुग्ण शिशु को कलरे धरी माँ को आशीर्वाद नेबाकू आसीछि। ता प्रति माँकर केते दया। आशीर्वाद कले भल होइजिवो। तापरे दुईटा बेदना और केते गुड़िए अंगूर ठाकुर को देखाई आनी ताकू देबाकू कहिले। मु माँ को हाथ में से गुड़िक आनी देबारु माँ से निस्व स्त्री लोकटी को से गुड़िक दे कहिले तुमर रगा छुआटी को खाइबाकू देओ। आहा से केते जे खुशी होइगला। बारंबार माँ को प्रणाम करने को लगिला। 1911 ख्रीष्टाब्द पटल डंगा बसारू उपरली माँ पाखक गली। माँ को घरे जाई बसिबा मात्रे गलाप माँ आसी मते कहिले जड़े सन्यासिनी गुरुंक ऋण परिशोध करने साहाय्य प्रार्थी होई काशीरू आसिछंती। तुमको किछि देबाकू हेबो। मु आनंदर सहित स्वीकार कली। माँ हसी हसी कहिले मते धरिथिला मु कौन काहारी पाखर टंका मागी पारे माँ। ताकू कहली रुह होइजिवो। गलाप माँ कहिले हाँ। माँ शेषे उपाय कर देइछंती। माँ आस्ते आस्ते करी मते कहउछंती गलाप 3टी गिनी देइछि। किछि समय पर से सन्यासिनी आसिले। से बलराम बाबू घर को जाइथिले। सेठारे भक्त माने जे जहार साध्य अनुसार किछि किछि देइछंती। शुणिले सन्यासिनी हेबा पूर्वरु तांकर बृहत संसार और 7 पुओ थिला। सेमाने ही कृति होई समस्त विषयर भार नेबारु से संसार त्याग करी चली आसिछंती। सन्यासिनी कहउछंती लोके कहंती गुरु निंदा करिबा उचित नुहे। तापरे गुरुंक उद्देश्य प्रणाम करी कहिले से खूब मकद्दमा प्रिय थिले। एबे बुढ़ा हो गलेनी आउ पारु नाहंती। एणे पाउणादार माने मामला जीति पाउणा आदाय करिया को आछंती। कोन करिवि तेणु तांको पई भिक्षा करिया को बाहरिछि। एही कथा शुणी श्री श्रीमा गोटे श्लोक कहिले। श्लोकटी मने पड़ू नाही। तेबे तार भावटा होउछि उचित कथा गुरु को मध्य कहा जाई पारे। सेथिरे पाप हुए नाही। माँ आहुरी मध्य कहिले तेबे गुरु भक्ति रहिबा आवश्यक। गुरु जेपरि हुंतु ना कहीं
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ। ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ତ କରନ୍ତି ହିଁ, ଏପରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଗାଁର ବିଲେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ରାତି 3ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଧୁଆ ଲୁଗା ମାଗିଲେ ମା ଭୂଦେବର ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ରାତିରେ ରହିବ? ଯଦି ରୁହ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆମମାନଙ୍କ ମା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲିନି, ନା, ମୋର ରହିବା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। 11 ଫେବୃଆରୀ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିବା ମାତ୍ରେ ମା କହିଲେ, ଆହା, ଗିରୀଶ ବାବୁ ମରିଗଲେ। ଆଜି 4 ଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ କାମ। ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନାହିଁ, ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଆହା, ଗୋଟାଏ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କିପରି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣିଛ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଚାହିଁଥିଲା। ଠାକୁରେ ସେଥିରେ କହିଲେ, ମୋର ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଯେ ତୋର ପୁଅ ହୋଇ ଜନ୍ମିବି। ତା କିଏ ଜାଣେ ମା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଯିବାର କିଛି କାଳ ପରେ ଗିରୀଶର ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଠାରି ଠୁରି ସବୁ ଜଣାଉଥିଲା। ସେମାନେ ତ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ସେବା କରୁଥିଲେ। ତା'ର ପୋଷାକପତ୍ର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଥାଳି, ତାଟିଆ, ଗିଲାସ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନୂଆ ଆଣିଦେଲେ। ସେସବୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଗିରୀଶ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ଭକ୍ତର ଅଳି କିଏ ଜାଣେ ମା। ଦିନେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଉ ଉ କରି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୁଝିପାରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଗିରୀଶକୁ ଧରି ଟଣାଟଣି କଲା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ତ ଭ ଭ କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ କହୁଥାଏ, ଆରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି କ'ଣ ରେ, ମୁଁ ଯେ ମହାପାପୀ। ପିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ଥରି ଥରି 2 ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଆସି ମୋ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ମା, ଏହା ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ତୁମର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମା, ପିଲାଟି 4 ବର୍ଷରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଗିରୀଶ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି। ଉପରଓଳି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଗିରୀଶର ଛାତ ଉପରୁ ଅନେଇଲେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ପରେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି, ସେ ଗିରୀଶକୁ କହିଥିଲା, ହେଇ ଦେଖ, ମା ସେଇ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗିରୀଶ ସେ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲି ଠିଆ ହୋଇ କହିଥିଲା, ନା ନା, ମୋର ପାପ ନେତ୍ର, ଏମିତି ଲୁଚି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲା। 15 ଜୁନ୍ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉଦ୍ବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଲିକତା। ଦିନ ପ୍ରାୟ 4ଟା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ପରିଚିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗାପଦ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ମା ଓ ତାଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକେ, ଏବଂ ବରେନ ବାବୁଙ୍କ ପିଉସୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ତ, ଆସ ମା, ବସ। ମୁଁ ଗୌରୀ ମାଙ୍କୁ କହି ତଳ ମହଲାର ଅଫିସ ଘରୁ ନିବେଦିତା ଓ ଭାରତୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମକ 2ଟି ବଙ୍ଗଳା ବହି ମଗେଇ ଆଣିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମା ନିବେଦିତା ବହିଟିରୁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ମଧ୍ୟ ବହିଟି ଦେଖି କହିଲେ, ତାହା କି ବହି ଗୋ? ମୁଁ କହିଲି, ନିବେଦିତା। ମା କହିଲେ, ପଢ଼ିଲ ମା, ଟିକେ ଶୁଣେ। ସେଦିନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବହି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ନିବେଦିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରଳାବାଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଆଗ୍ରହରେ ଓ ମାଆଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ସମବେତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିବେଦିତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର କଥା ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହା, ନିବେଦିତାର କେତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମୋ ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଦେଇ ଘରର ଆଲୁଅଟି ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ଦେଉଥିଲା।
ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ରୁମାଲରେ କେତେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୋର ପଦଧୂଳି ନେଉଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲି ଯେପରି ପାଦରେ ହାତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିସାରି ମା ନିବେଦିତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ନିବେଦିତାଙ୍କ କଥା ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁର୍ଗା ଦିଦି କହିଲେ, ଭାରତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ, ସେ ଯେପରି ଭାରତର ହିଁ ଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ ହୋମଟିକା କପାଳରେ ଲଗାଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିବେଦିତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯିଏ ହୁଏ ସୁପ୍ରାଣୀ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ମହାପ୍ରାଣୀ, ଜାଣିଛ ତ? ଏଥର ମା ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ବସିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମୟରେ ମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଅପରାହ୍ନରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରାସବିହାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ହିଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ରସଗୋଡ଼ି ଫୁଲମାଳରେ ଲାଗିବାରୁ ସେଥିରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବେ ଗୋ। ଆହେ ରାସବିହାରୀ, ଏ କ'ଣ କରିଛ? ଏହା କହି ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛଡ଼ାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମା ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ରାଧୁର ମା ମୁହଁ ଚିପି ଚିପି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବାକୁ ଗୌରୀ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।